शेरे पंजाब 600 AM ते निगाह हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल दा हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र आए। 10:11 होए ने ते 12 जून का दिन है, वरा 2023 का सोमवार है, 29 जेठ नानक संमत 555। निगाह हार्दिक स्वागत है। चलांगे पंजाब नूं, देश पंजाब दे झरोखे चों सरदार नवकिरण सिंह पत्ती दे नाल करांगे गलबात। दो तीन मसले ने जिन्हां दे बारे 11 तो 12 बजे तक तुहाडी सांझ पवाउणी है ते 12:10 तो 1 बजे तक सरदार करमजीत सिंह सनाम आउणगे स्टूडियो दे विच, जिन्हां ने 1984 दे सिख कतलेआम दे दोषी जिन्हें कहा सी कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती कांपती है, उन्होंने सज़ा देण दे लई कोशिश कीती। वो दसणगे अपनी जिंदगी की दास्तां भी 1984 की नवंबर दे विच होई सिखां दी नस्लकुशी जिहड़ी भारत दे विच वख-वख शहरां दे विच होई, उसने उन्होंने किवें बदलिया ते फिर जेल दे सफ़र दे विच उन्होंने पढ़ाई किवें कीती, जां झाड़ियां च बैठे किन्ने दिन बैठे, की लैके गए खाण पीण दा समान, किवें रहे, किहड़े हथियार सन, हथियारां दी प्राप्ति लई की कीता उन्होंने, कल्लियां दी सारी गलबात सी, कोई नाल सलाहिया सी। वो अजकल इत्थे पहुँचे हुए ने, कल ही उन्हां नाल गलबात हुई है तो अज वो स्टूडियो आउणगे 12:10 तो लैके 1 बजे तक। बिल्कुल एक नवीं गल होएगी। मैं क्योंकि तीसरे घल्लूघारे की गल चल रही है कि मानसिक स्थिति की हुंदी है जद कौमां ते जुल्म हुंदा है, आम लोग किवें बदलते हैं। जिहड़ा कि ना बंद कर दिओ, सोचो ना, इनू रहन दिओ हुण, इस तरह नहीं गल्लां है। जख्मां ते पट्टियां बन्निया ते जख्म नहीं सुकदे, जख्म सुकाउण दे लई मल्लम लाउणी पैंदी है। जद तक कौम जिउंदी रहेगी, जद तक इस साके याद रहणगे। जे पहले दूजे घल्लूघारे की गल आ, तीजे दी भी इउं ही हो कि तेरे हत्थां उत्ते तारे मेहंदी लाउंदे ने, महकां दी इक डार जिहड़ी तेरे साहां दे विच वटदी है। सुनिया कि तेरे हत्थां उत्ते तारे मेहंदी लाउंदे ने, महकां दी इक डार जिही तेरे साहां दे विच वटदी है। सुनिया तेरे नैणां दे विच मौसम टहलण आउंदे ने, कदे कदे तेरे केसां दे विच रात भी रातां कटदी है। सुनिया परियां काफ वालियां खिदमत तेरी करदियां ने। सुनिया तेरियां पैड़ां जिथे चश्मे फुੱਟਣ लगदे ने। ये भी सुनिया तेरे पिंड दे मोड़ भी जन्नत वर्गे ने। सुनिया तेरे दर तो दरिया हुसनां वाले वगदे ने। सुनिया तैनू तक के पौण भी हो जावे मदहोश जही। सुनिया तेरी झांजर दा भी वखरा एक अलाप जिहा है। ये भी सुनिया तेरे मुख दी चन्न परिक्रमा करदा है। सुन रखिया कि अंबरां दे लई नाम तेरा एक जाप जिहा है। सुनिया तेरी वंगशन किता मोन टुटण असमानां दे, पंछी सुनिया तोर तेरी ते महाकाव लिख जांदे ने। ये भी सुनिया संग तेरी तां डूंगी सागर वर्गी है। सुनिया तेरी चुन्नी उत्ते कौतक लखां दिस जांदे ने। सुनिया तेरी चुन्नी उत्ते कौतक लखां दिस जांदे ने। नवाब खान अकीदत दे विच लिखदा है। चलिए पंजाब नूं, देश पंजाब दे झरोखे चों सरदार नवकिरण सिंह पत्ती नाल करदे हां गलबात। सरदार नवकिरण सिंह पत्ती जी, स्वागत है। सत श्री अकाल। शुक्रिया जी गिल साहब। सब तो पहला तुहानू ते सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ भी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। जी गिल साहब। अच्छा, नाले आंदे आ भी भगवंत मान दी अमित शाह दे नाल दाल दी कौली जिहड़ी सांझी हो गई, ते इधर राजपाल नाल नित पुरोहित जी नाल बिगड़ी रहिंदी है। कहानी की है? किते लोकां नूं तां नहीं कमले बनाउंदे? जी गिल साहब, असल दे विच गवर्नर जिन्ने भी सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਚੱਕੋ ਸਬੂਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਕੱਟਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪਊ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਚੱਕ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ DGP ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ ਛੇਤੀ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਲਸ਼ੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਉੱਥੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਈਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਹਾਈਵੇ ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੀਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। MSP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਇਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 4000 ਨੂੰ ਲਊਂ, 3000 ਨੂੰ ਲਊਂ, 2500 ਨੂੰ ਲਊਂ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ MSP ਤਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ MSP ਦੇ ਦਿਓ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ? ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਈ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ, ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਰਹੂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ ਵੀ 2 ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਵੀ 2 ਅਹੁਦੇ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ 4 ਹੀ MLA ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਜੀ। ਮੋਗੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਾਕੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਨਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਡਾਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ 50 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ, ਹੁਣ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟਿਆ ਇਕੱਠਾ। ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ 10 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ ਔਰ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ CMS, ਉਹਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਊ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ 50 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਧਰ ਮੋਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ, ਨਾਲੇ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫੜਿਆ, ਰੋਕਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ LOC ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ LOC ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਕਣੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੰਨੀ ਵੀ ਲਾਇਆ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਤਾਂ ਐਨ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜਿਆ ਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਰਸਤੇ ਦਾ ਨਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਆੜੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਫੜਿਆ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਨਮੈਨ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ, ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਐਕਟ, UAPA ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਰਗੜ ਕੇ 7 ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਮ 'ਚ, ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਕਿ ਮਿੱਠੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਕੀ ਲਿਆਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ -18-20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ, ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਭਾਰਤ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਹਾਈ BP ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਨਾ ਮੋਟਾਪਾ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। BP, ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਆਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ, ICMR, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 11.4%, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 35.5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ BP ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। 40% ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹਾਈ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਿੱਤ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹ 60% ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਤਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਾਰਨ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਅਖੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਰਹਿਮਤ ਬਾਨੋ ਮਨਸੂਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗਾ ਔਰਤ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 2009 ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਔਰ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 23 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਭਖਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1000 ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੇਤੁਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਲਓ। ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਸਰ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਪਟਿਆਲੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ। 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਗਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੀਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਜੀਠੀਏ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਵੱਧ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਇਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੂ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲਤੀਫਿਆਂ ਤੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੋਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਤੀਫਿਆਂ ਦੀ, ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੱਫੀ ਪਾਲੀ। ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਏ ਸਾਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਦਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆਪ ਸੰਗ ਲਾਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਜਦ ਯਾਰੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪਜਾਮੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗੂ ਆਪ ਜਾ ਵੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਚਕਨਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 8 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਲਟੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਦੇ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਜੜਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰਾਹ ਇੱਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਜੱਲਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ, ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4-4 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 100-100 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਸ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਲ 'ਚੋਂ ਕੌਡੀ, ਆਹ ਚੱਕੋ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ $8 ਬਿਲੀਅਨ, $8 ਅਰਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਹੈ। ਉਹ 'ਚੋਂ $1 ਅਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ F-16 ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਉਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 50-50 ਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਇਲਟ ਸਾਡੇ F-16 ਤੈਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। F-16 ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੇੜਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਨੈਟੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਬਣੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਬਣੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਕੱਚਾ ਕੱਢੋ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੇਚੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਆ। 7-7 ਦਿਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ CTV ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਡੈਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਸਤਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਬੋਰੋ ਕਰੋ 0.25 ਹੈ, 4.75 ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ 8% 'ਤੇ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਨ ਮੌਰਗੇਜਸ $3,000 ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਏਡ ਅਤੇ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਟੋਟਲ, ਜਿਹ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਅਰਬ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਕਹਿੰਦੇ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ,
ਤੇ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਐਨ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਬਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਮਰੀਕ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੀਬਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬੇਕਅਪ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੋਲ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੰਘਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕਰ, ਹਨਾ। ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ 20 ਵੀ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਨੇ 20 ਵੀ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਉਹ 20 ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 30 ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫੇੜਾ ਮਾਰੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਲਫੇੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹੂ ਲਿਖੂਗੇ, ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੂਗੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, 20 ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 30 ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਲਫੇੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੂਤ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਫੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਫੇੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਉਹ ਲਫੇੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਲਫੇੜੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2 9912। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਤਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਡੁੱਬਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 93 ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ, ਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਨੇਰੀ ਝੁੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਕ ਜੀ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਭਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਿਡਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਲਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਲ ਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੂੰ। 5-10 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ 30 ਮਿਲੀਅਨ 500। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬਈ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਮਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, I like him to a certain extent। ਹਾਂਜੀ, I like him। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੇ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦੋ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ YouTube ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ 5-5 ਜਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਜੀ, ਬੈਠਾ ਤੋਂ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਪੰਜ ਨਹੀਂ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਜਿਹ 'ਚ 13 ਜਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਿਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੈਸ ਉਹਦੇ ਬਲੀਫਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਡਨ ਪਾਊਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ $8 ਅਰਬ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਏਡ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਖੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਵੀ ਔਖੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ। ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜੈਨੀ ਕੋਵੈਨ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, NDP ਦੀ MP ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ MP ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ 700 ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਫਿਰ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਰ, ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਟਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਰਿਓ, ਸੁਣਿਆ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਖਿੱਲੀ ਉੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੱਲ। ਸਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲ ਬਰਨਾਰਡੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲ ਬਰਨਾਰਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਲਾ ਹਮੋਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਪਾਲ ਬਰਨਾਰਡੋ ਤੇ ਕਾਰਲਾ ਹਮੋਕਾ ਤਿੰਨੇ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੌਲਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਡਰਨ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਖੜ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹ NDP ਆ, PC ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ MP, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦ ਹਵਾएं ਬਣਾਈ ਨਾ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦਣ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਦਣ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਸਾਕੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂ ਘਰ 'ਚ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਬਲੂਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬਰਫੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਢੂਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੋਲ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਦ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕੇ ਬਰਫੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ? ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਘੜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ FIR ਦੇਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਤੇ ਉਹ ਪਟਰਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਲੱਚੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ ਸ਼ਰਮ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਮੱਲਿਆ ਜ਼ਖਰੀਏ ਦਾ, ਤੇ ਸੇਮ ਟੋਕਨ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਆਰੀਆ ਚੰਦਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਤਵਾਰੀਖ ਕਿੱਥੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ? ਕੌਮ ਪਰਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਥੰਮਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਹੋਰ ਕਿਹਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੂ? ਸਾਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਰੋਸ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਆਰੀਆ ਚੰਦਰਾ ਵਰਗੇ 20 ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ?
हाँ जिन्ने साडे ने डिप्टी लीडर जी, साडे हाउस लीडर, साडे जगमीत सिंह NDP वाले, साडे होर ने 12 गिणले 14 गिणले, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖ ਪਤਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦ ਲੱਗੂਗੀ ਫੋਟੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 2 ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਫੜਿਆ ਸੀ ਲਾਲੇ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੌੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਓ, ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੀ ਧਰਮ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਉੱਤਮ ਆ। ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾੜਤੀ ਭਗਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਨੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਅਟਕੇਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬਾਜ ਜਦ ਲਾਇਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਲਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਆਗਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਝੜਾ ਕੌਮ ਲੱਗਣ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰੜ ਘੁੱਗ ਨੇ ਨਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਘੁੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲਾਤਾ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਇਲੋਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਗਰੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਲ 'ਚ ਟਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਡਣੇ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹੋ ਕਰੜ ਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਚਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਖੜੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, 84 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, 84 ਤੋਂ 95 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਲੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਦੇ, ਪਾਈਆ ਦਾਰੂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ 2 ਟੰਗੜੀਆਂ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕ੍ਰਿਡ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕ੍ਰਿਡ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠਾਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੋਈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣੀ ਨਿਕਲੇ। ਜਦ ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਚੋਂ 98 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਨੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਪੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਟੱਕ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਸਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਟੈਂਕ ਚੜ੍ਹਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਲਾਲੇ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ 'ਚ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਫੜ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ
ਅੰਬੈਸਡਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲਪੁਰਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਭਜਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੀਸ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕਾ 72 ਘੰਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਕਿਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰੀਹਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੋਪ ਵੀ ਕਰਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਾਲਰ ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਪ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਗਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆ ਜੀ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਇੰਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਰੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਝਾਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਵਿਧਵਾ ਬਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਰੀਆ ਚੰਦਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਪਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਵਿਧਵਾ ਬਲਾਪ ਕਰਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਟੈਚੀ ਫੋਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਿਆ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਿਆਜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪਲੋਟ ਸਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਆਪ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਵਣ ਫੂਕਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਾਲ ਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੂਡੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਆਉਣਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2।
ਹਾਂਜੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਖਵਾਦ ਦੇਖੋ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ਹੀਣਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਚੰਦਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਲੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਰੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਥੋੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 15-20 ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦੜਾ ਦਾ 12 ਜੂਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯੁਰਤ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ KPS ਗੱਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ KPS ਗੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੋਡਲੇ ਲਵਾ ਤੇ ਖਰੇ ਖੜਪੁਰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਨਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੇਟਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਵੈਹੀਣਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਹੇਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਚ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੇਮ ਟੋਕਨ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੇਜੇ ਤੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨਿਆਤੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲਣ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲਣ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਐਜ਼ ਏ ਖਬਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ ਆਰੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਰੀਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਟੱਬਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰਾ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਤੇ, ਵੱਢਤੇ, ਟੁੱਕਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਈਨ ਟੱਪ ਗਿਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇਟਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਬਰਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ? ਉਹ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਗ ਨਾ ਉਗਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਾ। ਅੱਗ ਕੌਣ ਉਗਲਦਾ? ਉਗਲਣ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗ? ਚੁੰਡੀਆਂ ਕੌਣ ਵੜਦਾ? ਟਿਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓ? 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 1716 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਤੱਕ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ 1733 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬੀ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 100-2 ਟੋਟਰੂਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਜਾਂ 5-10 ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਿਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਊ ਜੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਢਾਠੀ ਨਾ ਬੰਨੋ, ਮੁੱਛਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣ, ਝਿਮਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਾੜੀ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਬਸ ਐ ਰੁਲੇ ਜੇ ਫਿਰੋ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਜਮਾਂ ਹੀ ਐਂ ਹੋ ਗਏ, ਖੱਸੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਛੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਛੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 12-14 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸੀਡੋ ਪਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ 50-52 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਬਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਚੰਦਰਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਬਈ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਭੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 700 ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ
4 ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, 2 ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 1 to 1 ਹੀ ਲੜਦੇ ਆ, 4 ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਲੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਕਾਊਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 1 ਗੱਡੀ 2 ਗੱਡੀ 3 ਗੱਡੀਆਂ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖੜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ 17 ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਹਿੱਲ, ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਇੱਧਰੋਂ 120 ਤੇ ਪਾ ਲਈ, 120 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਿਨੇਮੇ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕਾਊਟ ਪਾ ਲਈ, ਸਕਾਊਟ ਤੋਂ 76 ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਵਾਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 2 ਪਾ ਕੇ $500 ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ 15 ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੇਰਨਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂ, ਸਟੈਬ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋਂਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ PR ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਜੇ ਕੌਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ 12-14 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2.5 ਦਿਨ ਭੇਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਗੂਠਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕਾਕਾ ਚੜ੍ਹ ਜਹਾਜ਼, ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਰੈਸਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਵਾਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਵੀ 15 ਜਣੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੇਸਬਾਲ ਦਾ ਬੈਟ ਮਾਰਨ, ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜਦਾ, ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੈਬ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨੇ ਮਾਪੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ, ਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਵਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਮਾਪਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਲੋ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਬ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 15-18 ਜਣੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ। ਇਹਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਬਾਈਸਟੈਂਡਰ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਝਰੀਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਵੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟਰੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਆ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਖੜਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਕਈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 2-3 ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹਿੱਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 72 ਤੇ 126 ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 2-3 ਸਟੋਰ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰ ਤੇ 5-6 ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤੇ 6-7 ਜਾਣੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਨੱਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਵੱਚ ਨੱਪ ਕੇ ਲੰਘੀ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਠੋਕ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ 3-4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਤੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਖੈਰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਰਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀਰਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਵਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ 2-2 ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਤੌਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕੇਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹਿੱਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
नहीं खैर गुंडागर्दी करने वाले तो कुछ 1-2% ही ने, 99% तो ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਭੋਰਾ ਭਰਨੇ, ਸੰਗ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫੜ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਊਂਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੈ ਕੁਛ %, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਮੱਧਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ 127 ਤੇ 94 ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਬੋਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਰਜਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵੋ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਗੜੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਗਗਨ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਈ ਇਹ ਬਰੀਡ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਾਕਾ ਸਟਾਈਲ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ। ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵੇੜਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਕਰੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਸਟਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਹੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ PR ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਵਾਕੜੀਆਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੋ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ। ਤਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਆਫ ਏਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਚਿਤਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। 15, 20, 25 ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਾਟੜੇ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਟ 15 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੇ
ਕਤਲੇਆਮ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੌੜਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਊ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੰਦੂਕ ਫੋਲੂ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਊ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੂਵ ਔਨ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਨ ਵੋਲਫ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲੈਂਗ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਨ ਵੋਲਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰੀਬ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਮੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰਫਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ। ਸੁਨਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਪੜੇ ਥੁਪੜੇ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਉਸਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ HKL ਭਗਤ, ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਂਟਲਰ, ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਦੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ ਹਾਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 30,000 ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 30,000 ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾਰੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਰੇ 1 ਤਰੀਕ, 2 ਤਰੀਕ ਔਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਅੰਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਗੁੰਡੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਲਮ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ। ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਨਕਪੁਰੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ 25-25 ਗਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ 4-4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣਾ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲੁੱਟਣਾ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਕਰ दो, बस इन सरदारों को सबक सिखा दो, किसी भी कीमत उत्ते जो मर्जी करो। पूरे हिंदू जिहड़ी दिल्ली ते इत्थों तक भी पता लग्या दिल्ली दे 36 शहरां दे विच कतलेआम दी छूट दित्ती गई। सो ਉਹ ਛੂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਚੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੋਡਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਪਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਫੋਰਮੈਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਗਏ, 2000 4000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਏ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਏ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ दो, सरदारों को बाहर निकालो नहीं तो घर को आग लगा देंगे। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਚਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਪੌੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਅੰਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੇਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅੰਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਕਦ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਘਾਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠਿੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਾੜੀ ਤੋਂ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਖੂਨ ਮੇਰਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਔਰ FIR ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ HKL ਭਗਤ ਵਗੈਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਖੋਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ VVIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 11 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 11ਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਨੋਪੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਉਹ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 11 ਦਿਨ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 56 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਆਪ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ आपने ये क्यों किया? तो मैं उसनू दो टुक जवाब देता है कि आपने हमारा कत्लेआम करवाया हमारी कौम का। तो वो बोलता हमने नहीं करवाया, आपको गलत फहमी है। तो मैं उसनू बोलिया कि हो सकता है आपने नहीं करवाया, मान लीजिए, लेकिन आपने ये कैसे बोल दिया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? इसका मतलब आपने आपकी जो शह के नीचे हुआ ये जस्टिफिकेशन। हाँ जी। तो वो कुछ सोचन जा लग गया जिमें अपने आप थोड़ा गंभीर जा है। तो महाराज ने मेरे को इस शब्द मुँह चो कढ़वाए तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि हमारी कौम का जब पत्ता भी हिलता है तो दुनिया हिलती है। तो ये मेरा हो जड़ा आवाज़ सुन के हो बड़ा मतलब पौचक्का जा रह गया, उन्होंने बड़ी हैरानगी जी हुई मेरे इस जवाब तो। पर वो मतलब गुस्सा मेरे सामने शो नहीं कर रहे सी, अग्रेसिवनेस शो नहीं कर रहे सी। तो वो मैनू बड़ा शरीफ जा बन के कहता कि चलो ऐसे कीजिए, आप सॉरी बोलिए, आपको छोड़ दिया जाएगा, किसी दूसरे देश भेज दे। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैनू पता सी कि वो किसी चाल के अधीन मैनू ये जिहड़ी ऑफर कर रहा। वो क्यों ऑफर कर रहा सी? क्योंकि वो दुनिया के सामने ये तस्वीर पेश करनी चाहता सी कि मेरे उत्ते गोली चलाउण वाले नू मैंने बाइज्जत छड़ दिता। मैं उस कौम का कतलेआम किवें कर सकदा? मैं एक बहुत शरीफ बंदा। तो एक करमजीत जिस वेले सॉरी मंग के बाहर चला जाएगा, इनू सिख मार देंगे। सो वो दोनों काम जिहड़े पूरे हो जाएंगे इस घर दे विच। तो मैं उन्होंने कह दिता ये नहीं हो सकता। तो फिर वो फिर आया 10-12 दिन छड़ के मेरे को, आपने क्या सोचा? मैंने बोला था आपको कि सॉरी बोल दो, छोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मैंने बोला था आपको। तो बोलता क्या आपकी कौम के किससे बात करें हम, कोई लीडर नहीं आपका, जो आपके लीडर हैं वो चाय बिस्कुट के लिए कौम को बेच जाते हैं, यहाँ हमारे यहाँ चाय पी के वापस चले जाते हैं। तो मैं उन्होंने 2 टुका किया कि जो आपके पास बिस्कुट पी के चले जाते हैं टेबल, वो सिख नहीं है, हमारे लीडर नहीं है, वो हमारे लीडर। हाँ, वो सिख नहीं है। सिख क्या है? वो आप के सामने बैठा, वो पिंडों में जाके देखिए, गांव में जाके देखिए कि सिख क्या होता है। तो इतने विच ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕੁਛ ਬਕਦੇਗਾ, ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਲੀਏ ਆਪ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 8.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 5.25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੌਰੀ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਲਟ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਬੁਰਕੋਹ ਲੰਘਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੰਦ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਕਿਰਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੈਦੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਧੋਣਾ, ਉਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਹਾਰਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋੜੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ 2-2 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਮੇਜਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਠੰਡ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਹੈ 29 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੁਣੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੋਭਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਕਟ ਜੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਠੰਡ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਸਾਬਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਈਅਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਣ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5-4 ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, 5-4 ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਅ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ AMIE, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ BA ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 400 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਜਾਂ 35 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਸੀ।
ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇ 430 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ 2-2 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਉਂਗਲਾਂ ਮੋਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 'ਤੇ ਰਬੜ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 430 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੰਡੋ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਦਇਆਰਾਮ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਸੀਗੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਖੜੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਿਆ, ਹਾ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ 1-2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਝਾਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਫਿਸਰ SSD ਆ, ਉਹ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਰਮ ਜੀ, ਚਲੀਏ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈंने ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਪਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈंने ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ, CBSE ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CBSE ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਐ ਸਮਝੋ ਵੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ SGPC ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਫਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਨਾਮ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੀਨੇ ਤੋਂ ਕਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੈंने ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸਰੀ 'ਚ? ਮੈਂ ਸਰੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ? 604 499 7400 604 499 7400 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮਣਕਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੀਤੀ, ਬਈ ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਰਾਜਘਾਟ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪਰੋਏ ਚੱਕ ਕੇ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਿਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਥੰਮਲੇ ਬਣਾ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਖਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਦੇਖਣ ਲਈ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੋਨੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇਖਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਹੋਈਆਂ ਕੁਤਬੇ ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਕੱਢਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਕਹਾ ਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਾਰ ਸਨਾਮ। ਲਓ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।